Welcome to online classes DEO Nalgonda. Today we will discuss the pair of linear equations in two variables of 10th class mathematics. Let us take one example. Suppose Suma and Rajiv went to a market and these two people have together bought two kind of vegetables and the worth of these two cost of the vegetables is 100 rupees. Then you have to find out the amount spent by Suma and the amount spent by Rajiv. How can you find? So దీని కోసం ఏం చేస్తామంటే Suma Rajiv కలిసి 100 rupees కాబట్టి in mathematics we can suppose the cost spent by Suma is x and we have to suppose the cost spent by Rajiv is y and these two people together spend the amount of 100 rupees. So together in the sense we have to take the plus symbol. So the total cost is 100 rupees. So దీన్ని ఏం చేసినాం, actually this is the general thing, we have converted this general thing as the equation. Just observe this equation, x plus y is equal to 100. So in this x is a variable and y is a variable. So it has two variables, that's why this is called a linear equation in two variables. And we take one more, we have Rani and Raju. These two people also went to the same market and they have bought some vegetables. So వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కూడా ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేశారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 రూపీస్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు రాణి ప్లస్ రాజు ద టోటల్ అమౌంట్ స్పెంట్ ఈస్ 100 రూపీస్. సో వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ అగైన్ యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. హియర్ వీ గాట్ two equations. Actually we can suppose it as 200, it is 200. In this we have two equations, that's why these two equations called a pair and the degree of these two equations is 1. What is the definition of degree? The highest power of the variable is called the degree. Suppose here the variable is x, its power is 1. So for this particular variable the degree is 1 and for the variable y it has the power 1, so its degree is also 1 and this is the numeral number. So or it is called as a constant. The degree of this constant is 0. How can you get this 0? Because 100 is written as 100 into 1. So I can write this 100 into 1 as x power 0. Why? The power of the variable is 0, so its value becomes 1. So degree is 1, sorry degree is 0. Among these three, 1 is the highest, that's why the degree of this whole equation is 1. So this is called linear equation and it is also having the same degree, that's why this is also called as the linear equation. Here these two equations are called as a pair. So now we are learning the pair of linear equations in two variables. So ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్న ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, అదేంటి x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ 100 తీసుకుందాం. ఇందులో ద వాల్యూ ఆఫ్ x ఎంత, ద వాల్యూ ఆఫ్ y ఎంత అన్నారు అనుకోండి. హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x అండ్ y? ఇక్కడ మనం జనరల్గా కనుక్కోలేము డైరెక్ట్గా, కానీ వీ కెన్ ఫైండ్ హౌ బై అజంప్షన్. సో మనము నేను xని ఎంత తీసుకుంటున్నానంటే x 0 తీసుకుంటున్నా. If you take the value of x as 0, then we have to find out the value of y. How can we find? Just substitute. So in the place of x write 0 plus y, that is equal to 100. So y is equal to 100. Now the value of x is 0 and the corresponding value for y is 100. So దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే ఒక బ్రాకెట్లో రాసుకోవాలి. First always you have to write the x value and then after write the y value. So it becomes 0 comma 100. So this 0 comma 100 is one of the solutions for x plus y is equal to 100. మళ్ళీ ఒకరు వస్తారు
నేను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఐ వాంట్ టు టేక్ 1 మోర్ అంటాడు. తీసుకో, ఎవరు వద్దన్నారు. సో వీ కెన్ టేక్ 1, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ x రైట్ 1 ప్లస్ y దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. when this 1 comes to this side becomes -1. so y is equal to 99. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి మనం, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. ఈ బ్రాకెట్స్ని ఓపెన్ బ్రాకెట్స్ అంటాము. సో ఫస్ట్ x రాయాలి కదా, 1,99. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్. మళ్ళీ ఇంకొకరు వస్తారు, నేను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకోను 1.1 తీసుకుంటా అంటాడు. తీసుకో, ఎవరు వద్దన్నారు. సో ఇంకొకరు వస్తారు, నేను x వాల్యూని ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ద y వాల్యూ అంటాడు. సో తీసుకుందాం, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకుందాం. ఓకే, సో y తీసుకున్నప్పుడు మనం x కనుక్కుంటాం అంతే. నౌ ద ఈక్వేషన్ బికమ్స్ x ప్లస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ y రైట్ 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 మైనస్ 5. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 95. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఎలా రాయాలి, మనం ప్రీవియస్లో ఏం చేసినాము, ఇక్కడ ఏదైతే ఎగ్జామ్ చేసుకున్నామో అది ఫస్ట్ రాసి వచ్చిన ఆన్సర్ లాస్ట్కి రాసాం కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎలా రాయాలి మనం, 5,95 అని రాయాలి కదా. నో, ఇట్స్ ద రాంగ్ వన్. ఇలా రాయద్దు. ఇందాక చెప్పేటప్పుడే చెప్పాను, ఏమని చెప్పాను, ఫస్ట్ వీ షుడ్ రైట్ ఎక్స్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ వై. మరి ఇక్కడ ఏం రాసినాం, ఫస్ట్ వై రాసిన తర్వాత ఎక్స్ రాసిన. సో దిస్ ఈజ్ ద రాంగ్ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎక్స్ ఫస్ట్. ఎక్స్ ఈజ్ 95. సో వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 95, y దట్ ఈస్ 5. 95, 5. ఇలా మరి హౌ మెనీ సొల్యూషన్స్ కెన్ వి గెట్. ఇలా చేస్తున్నప్పుడు ఎన్ని సొల్యూషన్స్ వస్తాయి అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. మరి ఇలా ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయని ఎలా చెప్తాం అన్నప్పుడు ఫస్ట్ మనం జామెట్రీ స్టార్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్దాం. జామెట్రీ నేర్చుకునేటప్పుడు లైన్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అని తెలుసుకున్నాం మనం. అక్కడ ఇది 9th ఉంటుంది, 8th, 7th, 6th కూడా చెప్పుకుంటాం. బై జాయినింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ అన్ ఏ ప్లేన్ వి గెట్ ఏ లైన్ అని చెప్తాం. అంటే ఈ లైన్ మీద ఉన్నటువంటి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ లైన్కు సంబంధించిన ఈక్వేషన్లోనే ఉంటాయి. దే విల్ సాటిస్ఫై. సో ఇక్కడ మనము బ్రాకెట్స్తో రాసాము చూసారా, ఆల్ దీస్ ఆర్ రిప్రజెంట్ పాయింట్స్ ఆన్ ద కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. ఒక గ్రాఫ్ తీసుకొని అడ్డంగా x యాక్సిస్ అండ్ వర్టికల్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డ్రా ద y యాక్సిస్. దిస్ ఫిగర్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్టీజియన్ ప్లేన్. దీన్ని గ్రాఫ్ అని కూడా పిలుస్తాము. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ గ్రాఫ్లో రిప్రజెంట్ చేయాలి. బై జాయినింగ్ ఆల్ ద పాయింట్స్ వి గెట్ ఏ లైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ x ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ 100 ఉంది చూసారా, దీన్ని నేను ఏమని చెప్పాను, లీనియర్ ఈక్వేషన్ అనే వర్డ్ వాడాను. అందులోనే ఉంది, ఈ నేమ్లోనే లైన్ ఉంది చూడండి. దట్స్ వై దిస్ లైన్ రిప్రజెంట్స్ ద లైన్ ఆన్ ద కార్టీజియన్ ప్లేన్. కార్టీజియన్ ప్లేన్ మీద ఒక లైన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్. సో మరి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ లైన్ మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఆర్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ లైన్ ఈక్వేషన్ అన్నాం. అప్పుడు ఇవి కూడా సొల్యూషన్సే కదా మరి. సో ఏ లైన్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ ఇలా చెప్తాం. ఎప్పుడు ఇది ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, లెట్ us టేక్ వన్ ఈక్వేషన్, x plus y is equal to 6 and we take one more equation that is x minus y is equal to 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని పక్కపక్కన రాసి ఏమని ఇచ్చాను చూడండి, ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్ అన్న. దీన్ని మనం ఫైండ్ ద సొల్యూషన్స్ అనకుండా ఏమని చెప్తారంటే సాల్వ్ అని కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, వీ హ్యావ్ టూ ఈక్వేషన్స్. సో x plus y is equal to 6 and another equation is x minus y is equal to 2. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పాయింట్స్. ఆ పాయింట్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే పర్టికులర్గా పైన ఉన్నటువంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్కి పాయింట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవి దాని సొల్యూషన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ x minus y is equal to 2, దెన్ వీ టేక్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ x minus y is equal to 2. మరి మనకు కావాల్సింది x plus y is equal to 6కి x minus y is equal to 2కి కాదు, రెండింటికి కలిపి కావాలి. అంటే ఈ రెండింటిని సాటిస్ఫై అయ్యేటటువంటి పాయింట్స్ ఆర్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ x values y values వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇన్ ద అర్లియర్ క్లాసెస్, ఇన్ ద 9th class ఆర్ 8th class ఆర్ 7th class ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ ఉంది. ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్లో ఎలా కనుక్కుంటామో చెప్తా. ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్ అంటే ఏమీ లేదు,
ఎక్స్లు వైలు కనపడి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్. ఎక్స్ వై ఉండాలి అంతే. ఇప్పుడు ఈ ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్లో ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటే లైన్ ఈక్వేషన్స్ని ఒకదాని కింద ఒకటి రాసుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ రాసుకోవడం కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే ఎక్స్ కింద ఎక్స్ రావాలి, వై కింద వై రావాలి, కాన్స్టాంట్ కింద కాన్స్టాంట్ ఉండాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ సిస్టమ్, ఇలా ఫాలో చేయాలి మనం కంపల్సరీ, స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం చేయాలి అంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా కానీ సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం ద్వారా కానీ ఎక్స్ని కానీ వైల్ని కానీ తీసేయాలి మనం. అంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఎక్స్ ఆర్ వైస్ ఏదో ఒకటి. ఫస్ట్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఈజ్ 1 అండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ హియర్ ఇట్ ఈజ్ 1. సో రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్ దెన్ ఎలా రిమూవ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది మనకు అంటే ఎక్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ సైన్ ప్లస్, దిస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ సైన్ ప్లస్, ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రిమూవ్ అవుతాయి? కావు. సో వెన్ వీ కెన్ రిమూవ్? బై సబ్ట్రాక్టింగ్. ఇఫ్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ దెన్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ద ఎక్స్. సో దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్. సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే టు సబ్ట్రాక్ట్ వాట్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఎక్స్ హ్యాస్ హ్యావింగ్ ద సైన్ ప్లస్, that's why you have to change it as minus, and it has sign minus, that's why you have to take plus. Here 2 has a sign plus, so we can take minus. ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేయాలి. ఇప్పుడు జనరల్ సింప్లిఫికేషన్. హియర్ we have x and it is minus x. These two get cancelled and remaining plus y, and ఇక్కడ చూడండి we should not take minus. Why? Because we have changed. ఇక్కడ సబ్ట్రాక్షన్ అంటే ఓన్లీ x యొక్క సైన్ చేంజ్ చేయడం కాదు, we have to change the signs of all the terms in the second equation. So ఈ పైన ఉండే ప్లస్ వై, నౌ ద న్యూ సైన్ ఇస్ ప్లస్ వై. సో ప్లస్ వై ఇట్ గెట్స్ 2y దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 minus 2 is 4. నెక్స్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ y is equal to 4. 2 is multiplying, when this comes to the other side becomes division. So y is equal to 2. Here we got the y. మరి y వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి? x రావాలి అంటే ఈ y తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ y వాల్యూ ఇన్ ద ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. సో పై దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో రైట్ x plus y is equal to 6. In this we have to substitute y is equal to 2. So x plus, in the place of y write 2 that is equal to 6. X is equal to 6 minus 2 that is equal to 4. X is equal to 4 is the solution. ఇప్పుడు ఎలా రాయాలని చెప్పిన పాయింట్ లాగా ఫస్ట్ x రాసిన తర్వాత y రాయాలి. సో x is 4 comma y is 2. 4 comma 2 is the only one solution for these two equations. Only one solution. ఇప్పుడు మరి ఈ సొల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత సో వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఈజ్ ఇట్ ద రైట్ సొల్యూషన్ ఆర్ ద రాంగ్ సొల్యూషన్. మరి ఎలా చెక్ చేస్తామంటే రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఫస్ట్. ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 వన్ ఈక్వేషన్ అండ్ టేక్ వన్ మోర్ దట్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇది పాయింట్ అవుతుంది 4, 2. ఈ పాయింట్ దీనికి సొల్యూషన్ అవుతుందా కదా చెక్ చేయాలంటే ఇది తీసుకెళ్ళి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ద బోత్ ద LHS and RHS should be equal. Then only we can say that this is the solution for the first equation, and we should do the same for the second one also. So if we get the both LHS and RHS are equal, then it will be the solution for the second equation. At last we can conclude that these two both the equations are having the solution of 4, 2 అని చెప్తాం. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 4 x ప్లేస్లో 4. సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ 4 gives the value of x. So next one is y. 4 plus 2 is equal to 6. This 6 is this one. In the place of x I have written 4. 4 plus 2. This answer should be here. Both are equal. That's why this 4, 2 is the solution for x plus y is equal to 6. And we have to check the 4, 2 point in the second equation also. Malli same cheddam. 4 minus 2 is equal to 2. 2 is equal to, yes, we got both LHS and RHS are equal. ఇవి రెండు ఈక్వల్గా వచ్చినాయి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్. సో లాస్ట్కి రాస్తాం 4, 2 ఈజ్ ద యూనిక్ సొల్యూషన్. యూనిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఓన్లీ వన్. యూనిక్ సొల్యూషన్ ఫర్ x plus y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అండ్ x minus y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇలా రాస్తాం మనం. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అంటే రెండు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ని ఆల్జీబ్రాయిక్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేసి వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ ద సొల్యూషన్. ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ వచ్చింది 4, 2 అని. ఇప్పుడు
we have one more method to find, that is called graphical representation. ఆ మెథడ్లో కూడా సొల్యూషన్ కనుక్కుందాం. Now we will solve these equations by using the graph. So just observe this graph. ఒక గ్రాఫ్లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ we have to draw the horizontal line and we have to draw one more vertical line, and the angle between these two lines should be 90 degrees. ఎప్పుడైనా సరే 90 ఉండాలి. ఇందులో చూసండి, యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 1 centimeter length and I have taken the as 1 unit and this is 2. From here to here it is 2 units. From here to here it is 3 units. From here to here it is 4 units. From here to here it is 5 units. So this is the intersection point of these two axes is origin. Din origin antam. So right side is called positive of x axis. X pakkana hyphen petti this is called as x axis. On the left side of this origin is negatives. So this is negative of x axis. So it is written as x dash. X paina one line draw chesi you have to keep the hyphen symbol, and din paina kuda positive, it is negative. So ee మొత్తాన్ని ఏమంటామంటే ఇది కార్టీజియన్ ప్లేన్ అంటాం లేదా గ్రాఫ్ అని పిలుస్తాం. ఇందులో it has divided into 4 parts. Check once. దీన్ని ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటాం, Q1. This is called as Q1, first quadrant. And the second one is called as Q2. This is space. And just leave the x-axis and y-axis, the remaining portion is Q2. That is second quadrant. This is third quadrant and this is fourth quadrant, written as Q4. ఇది ట్రిగనామెట్రీలో వస్తుంది. సో ఇప్పుడు జనరల్గా తెలుసుకోండి చాలు. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ రెండింటికి గ్రాఫ్ గీద్దాం. ఫస్ట్ we should take the line equation, that is x plus y is equal to 6. దీన్ని తీసుకున్న తర్వాత మనం ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి అంటే మినిమం వీ రిక్వైర్డ్ 2 points. 2 points ఉంటే చాలు, ఎక్కువ ఉన్నా ఏం కాదు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ 2 points దట్స్ ఇనఫ్. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యాజ్ 1. ఇది మన సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది మన ఇష్టం. 0 తీసుకోవచ్చు, 1 తీసుకోవచ్చు, 2 తీసుకోవచ్చు, -1 తీసుకోవచ్చు, -2 తీసుకోవచ్చు, ఎనీవన్ యూ కెన్ టేక్, నో ప్రాబ్లం. సో I wanted to substitute x is equal to 1 in here. Now it will be written as 1 plus y is equal to 6, y is equal to 6 minus 1, y is equal to 5. Now the point will become 1 comma 5, and I would like to take y is equal to 1. చూడండి ఇక్కడ y తీసుకుంటున్నా 1. సో x అంతే రాస్తాం, x plus y is 1 6. So x is equal to 6 minus 1, x is equal to 5. So now the point will be x first 5 comma 1. జస్ట్ అబ్జర్వ్, ఈ రెండు యాక్చువల్ వేరు వేరు. మీకు ఆ విషయం తెలవడం కోసం ఇలా తీసుకున్న పాయింట్స్ 1,5, 5,1 బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం అందులో. ఇప్పుడు ఇలా డ్రా చేసి ఇలా కనుక్కున్న తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే ఒక బాక్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఇందులో పైన x రాయాలి, కింద y రాయాలి. 2 పాయింట్స్ అలానే కదా. ఫస్ట్ x1 తీసుకున్నప్పుడు 5, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 5,1, 5 పైన 1 కింద. ఇంకా ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఏం కాదు, కాకపోతే 2 చాలు. సో విల్ డినోట్ దిస్ పాయింట్ 1,5 ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ పాయింట్స్ డినోట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని మినిమం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. 1,5 కదా. ఫస్ట్ x యాక్సిస్ మీద 1 ఎక్కడుందో అక్కడ నిలబడండి. యూ హావ్ టు స్టాండ్ దేర్. x యాక్సిస్ మీద 1 ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. సో యు ఆర్ స్టాండింగ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడ నిలబడిన తర్వాత ఇక్కడే ఉండండి, ఎక్కడికి పోదు. ఆఫ్టర్ స్టాండింగ్ హియర్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ నుండి కరెక్ట్ పర్పెండిక్యులర్గా ఈ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్గా పైకైనా వెళ్ళాలి. ఇక్కడి నుంచే ఇదే లైన్ మీద నుంచి పైకైనా వెళ్ళాలి, కిందికైనా వెళ్ళాలి. అయితే పైకి వెళ్ళాలా కిందికి వెళ్ళాలా అన్నది దేన్ని బట్టి తెలుసుకోవాలి అంటే y ఈజ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. y ఈజ్ పాజిటివ్. పాజిటివ్ అంటే 1 దగ్గర నిలబడితే పై వైపు పాజిటివ్ ఉంటుంది, కింది వైపు నెగిటివ్ ఉంటుంది. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నిలబడ్డా నేను, ఇటు నుంచే వెళ్తున్నా. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం y యాక్సిస్ వైపు కేవలం మన చూపు, వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ద y యాక్సిస్. y యాక్సిస్ వైపు చూడాలి తప్ప వీ షుడ్ నాట్ గో టు ద y యాక్సిస్. వెళ్ళొద్దు. చూస్తూ y యాక్సిస్ మీద ఎక్కడ 5 కనపడుతుందో అక్కడ ఆగండి. ఇక్కడ వెళ్ళాల్సింది మాత్రం ఇక్కడ నుంచే. చూడండి వెళ్తున్నా, ఇక్కడికి రాగానే 2 కనపడింది. హియర్ ఐ గాట్ 3, ఇట్ ఈస్ 4, ఇట్ ఈస్ 5. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ ద పాయింట్. దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ రిక్వైర్డ్. అక్కడ నిలబడ్డది, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ కాదు, ఇవన్నీ ఏంటి మరి, నేను నడుస్తున్నాను కదా. సో యూ హ్యావ్ టు సపోజ్ దమ్ యాజ్ ద స్టెప్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ వీ రిక్వైర్డ్, దట్ ఈజ్ 1,5. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఈ పాయింట్ నుంచి y యాక్సిస్కి ఉండే డిస్టెన్స్ 1 యూనిట్ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడి నుంచి 1 ఉంటుంది యూనిట్.
ఇదే కదా I యూనిట్. సో ఆ గ్యాప్లో నిలబడ్డాం మనం. దిస్ ఈజ్ 1,5 అండ్ టేక్ వన్ మోర్ పాయింట్ దట్ ఈజ్ 5,1. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఆన్ y యాక్సిస్. y యాక్సిస్ మీద స్టాండ్ చేస్తున్నాం. ఆన్ y యాక్సిస్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఎట్ 5. సో ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్. ఇక్కడ నిలబడి పై వైపున వెళ్ళాలి, కింది వైపున వెళ్ళాలి. మరి పైకి వెళ్ళాలా, కిందికి వెళ్ళాలా? హౌ కెన్ వి ఫైండ్? జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద సైన్ ఆఫ్ ద y కోఆర్డినేట్, దట్ ఈజ్ ప్లస్. దట్స్ వై పైకి వెళ్ళాలి. సో 5 దగ్గర నుంచి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు 1 కనపడగానే ఆగండి. ఎస్, హియర్ ఐ గాట్ 1. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ 5,1. ఇక్కడ నిలబడ్డం తప్ప నేను ఇక్కడికి రావట్లేదు. మామూలుగా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడికి వచ్చేసి ఇది అనుకోండి, ఇక్కడ 1 దగ్గరే 5,1 అని పెట్టేస్తున్నారు. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ థింగ్. సో మీరు ఇలా కాకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. ఎలా చూడొచ్చు మీరు అంటే 1 నుంచి ఇటు చూస్తూ 5 నుంచి ఇటు చూస్తే 2 ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ అని అనుకోవచ్చు. అట్లా కూడా కరెక్టే. సో ఈ 2 జాయిన్ చేయండి స్కేల్తో. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద లైన్కి ఎమ్మటే డ్రా చేసి ఎక్స్టెండ్ చేయండి. వీలైనంత ఎక్స్టెండ్ చేసి హియర్ యూ రైట్ ద లైన్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ x + y = 6 అండ్ టేక్ వన్ మోర్ లైన్ డ్రా చేయాలంటే ఏం కావాలి మనకు? x - yకి పాయింట్స్ కనుక్కోవాలి. దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్, x = 0 ఐఎమ్ టేకింగ్, దెన్ 0 - y = 2. ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం. ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే y ఫైండ్ చేయాలన్నప్పుడు yకి నెగిటివ్ ఉంది కదా. సో yకి నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు yనే అవతల పక్క పంపించండి సరిపోతుంది. సో y హ్యాస్ ద సైన్ మైనస్, దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు సెండ్ దిస్ టు అనదర్ సైడ్, ఇట్ విల్ బికమ్ y + y. సో 0 ఇటువైపే ఉంది. సో రాసినా రాయకపోయినా దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. అండ్ సెండ్ దిస్ 2 టు దిస్ సైడ్. 2 హ్యాస్ ద సైన్ ప్లస్. సో ఇఫ్ యూ సెండ్ దిస్ ప్లస్ టు దిస్ సైడ్ ఇట్ బికమ్స్ -2. -2 = y అంటే బాగుండదు కాబట్టి వీ కెన్ write it as y = -2. This is called symmetric property. If a = b, then we can write it as b = a. మనం ఒక అద్దం ముందు నిలబడ్డాం అనుకోండి, అద్దంలో ఉన్న ఇమేజ్ అండ్ we both are equal. సో మన = ఇమేజ్ అన్నా, ఇమేజ్ = మనం అన్నా ఒకటే. సో y = -2. సో write the point. First x 0, -2. And then after we have to find one more point. I am supposing y is equal to 0 here. So it becomes 0 minus y is equal to 2. Sorry, x minus 0 is equal to 2. So x is equal to 2. The point will be x first, then after y. 2, 0. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎలా డినోట్ చేయాలి అంటే దీనికంటే ముందు we have to draw a box. So in this first x రాయండి, y రాయండి. సో x 0 ఉన్నప్పుడు we got -2. Here 2, 0. ఫస్ట్ 0, -2 పాయింట్ ఎట్లా డినోట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ ఇక్కడ అవుతారనమాట బాగా. ఎలా ఫైండ్ చేస్తామో చెప్తా. 0, -2 అన్నప్పుడు ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ ఎట్ 0 ఆన్ x యాక్సిస్. x యాక్సిస్ మీద 0 దగ్గర నిలబడండి. యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ అంటే అట్లా ఫీల్ కావాలి మనం అక్కడ నిలబడ్డట్టుగా. అందుకే పెన్ నిలబెడుతున్నా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద పెన్ టు స్టాండ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రిటెండింగ్ లైక్ మీ. సో 0 దగ్గర నిలబడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయమన్నా మనం నెక్స్ట్ y యాక్సిస్ వైపు పైకైనా వెళ్ళాలి, కిందికైనా వెళ్ళాలి. సో 0 దగ్గర ఉన్నాం. ఇప్పుడు y యాక్సిస్ మీద -2 అంటే కింది వైపు ఉంటుందా, పై వైపు ఉంటుందా? సో ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు టేక్ డౌన్వర్డ్స్. సో వెళ్తున్నప్పుడు ఏం చేయమన్నా y యాక్సిస్ వైపు చూడమన్నా. ఇప్పుడు ఒక్కసారి గమనించండి, మనము y యాక్సిస్ నాకు ఇటువైపు ఉంటేనేమో ఇటు చూస్తా, నా మీదనే y యాక్సిస్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తా, కిందికి చూస్తూ వెళ్తా. ఒకవేళ y యాక్సిస్ అటువైపు ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తాం, ఇలా చూస్తూ వెళ్తా. అంటే మై సైడ్ షుడ్ బి ఎట్ ద y యాక్సిస్. అది ఎటుంటే అటే చూడాలి, కిందికుంటే కింది చూడాలి, పక్కకుంటే పక్కకు చూడాలి. సో హియర్ y యాక్సిస్ ఈజ్ ఆన్ మై ఫుట్. దట్స్ వై కిందికి చూస్తూ వెళ్తా, -2 ఎక్కడ కనపడితే అక్కడే ఆగుతా. నౌ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ కొంచెం డార్క్ చేయండి, లాగు చేయండి. నౌ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ టేకెన్ యాజ్ 0, -2. టేక్ వన్ మోర్, దట్ ఈజ్ 2, 0. మళ్ళీ సేమ్ మెథడ్. ఇక్కడ ఉందో x యాక్సిస్ మీద, ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నిలబడి పై వైపు వెళ్తే 0 కనపడుతుందా y యాక్సిస్ మీద, కింది వైపు వెళ్తే కనపడుతుందా చూడండి. పై వైపు వెళ్ళినా కనపడదు, కింది వైపు వెళ్ళినా కనపడదు. ఎందుకు కనపడదు అంటే మనం ఉన్న దగ్గరే ఉంది కాబట్టి. అక్కడే నిలబడండి. జస్ట్ లుక్ ఎట్ 0 ఆన్ y యాక్సిస్. y యాక్సిస్ 0 ఇక్కడ ఉంది కదా,
ఇక్కడ నిలబడి చూడండి, ఇక్కడ నిలబడి చూస్తున్నప్పుడు కనబడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ 2,0. ఇప్పుడు ఈ రెండు జాయిన్ చేయండి స్కేల్తో. సో నేను మామూలుగా డ్రా చేస్తున్నా, ఇది కరెక్ట్గా రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద స్కేల్ అండ్ పెన్సిల్. సో ఇప్పుడు మరి ఇటువైపు ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నా అటువైపు కూడా చేయాలంటే అటువైపు కూడా చేయాలి. సో అటు ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. నౌ దిస్ లైన్ ఈజ్ x మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇప్పుడు ఇంకొకసారి గమనించండి, ఇంకొక పని కూడా ఉంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ లైన్ మీద ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, హౌ మెనీ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్ ఆన్ దిస్ లైన్. యాక్చువల్గా మనకి ఈ రెండింటిని మాత్రం డినోట్ చేస్తున్నాం, కానీ అది కాదు, ఈ రెండు కేవలం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ లైన్ని. కానీ యాక్చువల్లీ దిస్ లైన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ద సేమ్ లైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న పాయింట్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇది కూడా సొల్యూషనే. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సొల్యూషన్, అండ్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ మోర్ పాయింట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సొల్యూషన్. అంటే దిస్ లైన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్ఫైనెట్లీ మెనీ సొల్యూషన్స్. మళ్ళీ ఈ లైన్ మీద కూడా మనకు చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మరి ఈ పాయింట్స్ దీనికి మాత్రమే సొల్యూషన్స్, అండ్ దీని మీద ఉన్న పాయింట్స్ ఈ లైన్కి మాత్రమే సొల్యూషన్స్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, కామన్ సొల్యూషన్ కావాలి. కామన్ సొల్యూషన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, సో వేర్ ద టూ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్, దట్ పాయింట్ విల్ బీ ద కామన్ సొల్యూషన్ ఫర్ బోత్ ద లైన్స్. దట్స్ వై దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ద కామన్ సొల్యూషన్ ఫర్ బోత్ ద లైన్. దాన్నే సొల్యూషన్ అంటాం, దాన్నే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ అని కూడా అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ పాయింట్ పట్టేసినాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్తా. ఇక్కడ నిలబడి వైల్ రైటింగ్ ద పాయింట్స్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఫస్ట్. యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కదలొద్దు, ఇక్కడే నిలబడ్డాము. సో ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇక్కడ నిలబడి ఎక్స్ యాక్సిస్ చూస్తే ఏం కనబడుతుంది నాకు, 4. సో 4 కామా ఇక్కడే నిలబడండి. యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వై యాక్సిస్. ఏం కనిపిస్తుంది మనకు, 2 కనిపిస్తుంది. సో 4, 2 ఈజ్ ద సొల్యూషన్. In the previously, in the algebraic method, we got 4, 2. In the graphical method also, we got 4, 2. This is the way to find the solution for the pair of linear equations. 2 methods. First one is the algebraic method, second one is graphical representation method. ఇక్కడ నేను గ్రాఫ్ గీసిన కానీ నేను మీకు ఒక విషయం నేను చెప్పలేదు కావాలని. ఏంటి అంటే ఈ గ్రాఫ్లో ఆన్ ద టాప్ కార్నర్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ద స్కేల్. స్కేల్ రాయకపోతే ఈ గ్రాఫ్ తప్పు. మీకు సోషల్ స్టడీస్లో కానీ బయాలజికల్ సైన్సెస్లో కానీ ఒక స్కేల్ ఉంటుంది, మూలకి ఇలా రాసి ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుంది, 1/40,000 అని కానీ 1:40,000 అని కానీ రాసి ఉంటుంది. ఇవేంటి అంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇండెక్స్, రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు వైరస్ ఉంటుంది, అది కంటికి కూడా కనిపించదు. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి ఈ బోర్డు సైజుకి తీసుకొని పెద్దగా చేసినారనుకోండి, వాళ్ళు ఎంత ఉన్న పార్టికల్ని ఎంత సైజుకి ఎన్లార్జ్ చేశారో రాస్తారు. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్. దాన్నే ఇండెక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. అలా ఇస్తారు. మరి ఇక్కడ కూడా మీకు సోషల్ స్టడీస్లో చూసినారనుకోండి, మ్యాప్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ ఇండియా మ్యాప్ ఉందనుకోండి, ఇండియా నిజంగా ఇండియా మ్యాప్ అంతే ఉంటుందా, ఉండదు. కానీ అందులో సపోజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ నల్గొండ అండ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ 100 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. మరి 100 కిలోమీటర్స్ అంటే 100 కిలోమీటర్స్ గీస్తారా, దాని మీద ఏం చేస్తారు, 100 కిలోమీటర్స్ యొక్క లెంత్ని కేవలం 2 సెంటీమీటర్స్ వచ్చేలాగా తీసుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ద రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ విల్ బికమ్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 కిలోమీటర్స్. అది ఇస్తారా ఇండెక్స్, కింద ఉంటుంది ప్రతి మ్యాప్కి, గమనించండి. సో అలానే ఇక్కడ కూడా వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్కేల్ ఫర్ ద గ్రాఫ్. ఎలా రాస్తామో చెప్తా. ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్ 1 సెంటీమీటర్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని రాసుకున్న, కింద 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ నేను ఎంత రాసిన, ఫస్ట్ 1 అని రాసిన. అర్థమేంటి, ఈ ప్రతిదానికి మధ్య డిఫరెన్స్ 1 వస్తుందని రాసా. సో దట్ ఈజ్ 1 సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్. మళ్ళీ వై యాక్సిస్ మీద కూడా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఈజ్ 1 సెంటీమీటర్. మరి ఇది ఎంత తీసుకున్నా, ఇది 1 యూనిట్ తీసుకున్నా, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ ఎంత 1 ఉంది కదా. అలా కాకుండా సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ 2, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 4, 6, 8, 10. మళ్ళీ వై యాక్సిస్కి మీ ఇష్టం వచ్చిన మార్చుకోవచ్చు. కానీ ఎలా మార్చినా వీ హ్యావ్ టు ఇండికేట్ ఆన్ ద టాప్ రైట్ కార్నర్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.